تو ناظرین ایک اور بڑی خبر اس وقت کولکاتہ سے سامنے آ رہی ہے۔ کولکاتہ میں لاک ڈاؤن کے دوران سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ ماسک نہ لگانے پر پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ بنگال میں کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد 110 ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں ایک اور اہم خبر کولکاتہ سے۔ کولکاتہ میں لاک ڈاؤن کے دوران کافی سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ ماسک نہ لگانے پر پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ بنگال میں کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد 110 ہے، مرنے والوں کی تعداد 7۔ کولکاتہ سے ہماری نمائندہ شبانہ اعجاز براہ راست اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے۔ شبانہ، کولکاتہ میں بھی ریڈ، اورنج اور گرین زونز قائم کیے گئے ہیں اور وہاں پر کس طرح سے لاک ڈاؤن پر عمل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، لاک ڈاؤن کے دوران یہاں کافی سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی پہلے ہی ممتا بنرجی نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ 30 اپریل تک لاک ڈاؤن جو ہے اس کی میعاد میں جو ہے وہ توسیع کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ماسک جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا تھا، اور آج جس طرح سے وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا کہ 3 مئی تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہے گا، اس کے بعد سے ہی پوری پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں مختلف علاقوں میں انہیں سخت ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام تر احتیاط جو لوگ جو نکل رہے ہیں باہر، وہ کن احتیاطوں کے ساتھ نکل رہے ہیں اس پر جو ہے وہ سخت نگرانی رکھے اور سخت اقدامات کرے۔ اور اس کا وہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں پولیس کی ایک بڑی تعداد ہے جو لوگوں پر نظر رکھ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈرون کے ذریعہ بھی کچھ ایسے علاقوں میں، حالانکہ بہت زیادہ علاقوں میں ایسا نہیں کیا گیا ہے، لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں اس کے ذریعہ بھی جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ اور خاص کر جس طرح سے کل کولکاتہ میں ایک ایسی خاتون جن کے یہاں ولادت ہوئی تھی ہسپتال میں، اور ولادت کے بعد جب ان کے بچے کی ولادت ہو گئی، اس کے بعد جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ کورونا پازیٹیو ٹیسٹ سامنے آیا تھا، جس کے بعد پورا جو وہ میٹرنٹی وارڈ تھا اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی تمام تر وہ اسپتال میں ایسی خواتین جو پریگننٹ ہے اور جنہیں جو ہے وہ ولادت کے لیے جو ایڈمٹ ہوئی ہیں، ان پر بھی خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ان میٹرنٹی وارڈ کے لیے خاص احکامات جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنگال میں، کولکاتہ میں خاص کر جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے لاک ڈاؤن کے دوران۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے کل ہم نے دیکھا کہ وہ کولکاتہ کے جو ریاستی سیکریٹریٹ ہے بنگال کا نوبرنا، اسے سینیٹائز کیا گیا، 2 دن سینیٹائز کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف علاقے ہیں جہاں کہیں سے بھی پازیٹیو خبر آ رہی ہے وہاں بھی سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ اب تک جو ہے 110 لوگ کرونا پازیٹیو ہے۔ یہ وہی رپورٹ ہے جو کل شام جاری کی گئی تھی۔ آج شام اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے اور محکمہ صحت کی طرف سے کوئی رپورٹ سامنے آئے گی، کیونکہ شام کے وقت ہی وہ جو آنکڑے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن ایسے ایک سورس کے ذریعے جو خبر آئی ہے کہ آرمی کمانڈ اسپتال میں بھی ایک مریض کو داخل کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال محکمہ صحت کی طرف سے جو ہے وہ تمام تر رپورٹ آئے گی کہ آج جو ہے وہ کتنے لوگ اور کورونا پازیٹیو ہوئے اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈسچارج کیا گیا، کیونکہ ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہیں ڈسچارج بھی کیا جا رہا ہے مختلف اسپتالوں سے۔ تو اس پر بھی خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے لوگوں میں پینک ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کورونا جو وائرس ہے وہ جلد سے جلد پوری دنیا سے رخصت ہو اور لوگ جو ہے وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ رہے، اور جس طرح سے یہ جو بیماری ہے، یہ وبا ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لی ہے، اس سے چھٹکارا ملے۔ تو وہیں لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ علاج اس کا بھی ممکن ہے، اور علاج کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ بنگال میں بھی کئی لوگ صحت یاب ہوئے ہیں، اور ڈاکٹرز کی یہ کوشش ہے کہ لوگ پینک نہ ہو، بلکہ ان کے اندر یہ بھی بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ احتیاط برتیں گے تو اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں، اور ہندوستان کیا پوری دنیا سے اس بیماری کو بھگا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں سختی کی باتیں کی گئی ہے۔ اب یہ عوام پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے اقدامات کا اور اس گائیڈ لائن کا جو ہے وہ کتنا پالن کرتے ہیں، لیکن بہرحال
बंगाल हुकूमत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो अब इस मामले में जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी और आने वाले एक हफ्ते तक खासकर जो है वो लोगों को जो लोग भी लॉकडाउन के दौरान जो है वो अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमने देखा है कि बिला वजह जो लोग सड़कों पर निकले हैं उन्हें जो है वो चालान भी किया गया है, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है, उन्हें जो है वो फाइन भरना पड़ा है, 2-2 हज़ार तक का फाइन है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो लोग भी बिला वजह घर से बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि वो कैद भी उनको जो है वो जेल में भी डाला जा सकता है, उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सख्ती बरती जा रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो घरों में रहे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में खासकर जिस तरह से कोलकाता कॉर्पोरेशन ने एक खास और अहम फैसला लिया है वो ये है कि जो लोग भी जो सब्जी मंडी है जहाँ पे लोग बाजार है वो कोलकाता कॉर्पोरेशन के इलाके तक ही वो जो कोलकाता कॉर्पोरेशन का जो इलाका है जो ऑफिस है उसके बाहर ही बैठे, ताकि वहाँ अगर किसी तरह का कोई लापरवाही बरती जा रही है तो वो जो कॉर्पोरेशन का अमला है वो उस पर जो है वो सख्त निगरानी रखे। जी बिल्कुल शबाना, ये इक़दामात हुए वायरस को कंटेन करने के, तो बंगाल हुकूमत किस तरह से उन मसलों को हल करेगी जो कि आम गरीब लोगों को दरपेश है, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो रोज़ कमाने खाने पीने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और भी होने वाली है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए कि बंगाल जिस तरह से बंगाल जो है वो कई तौर पर जो है अगर हम देखें कि ये अपने कल्चर सकाफत के लिए जाना जाता है तो यहाँ मज़दूरों की भी एक बड़ी आबादी है जो यहाँ बसती है और अगर मुख्तलिफ रियासतों में जो मज़दूर नज़र आते हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो बंगाली मज़दूरों की भी होती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने बार बार वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ को ख़त लिखा है कि वो इस हालात से निमटने के लिए जो है वो फ़ंड जारी करे और अब जो रियासती सतह पर जो मज़दूर यूनियन हैं, जो मुख्तलिफ यूनियनें हैं मुख्तलिफ शोबों के, उनकी तरफ से वज़ीर आला ममता बनर्जी को ख़त लिखा जा रहा है कि जो डेली लेबर हैं जिनकी रोज़ी रोटी पर एक भारी असर पड़ा है उनके लिए हुकूमत जो है वो रियासती हुकूमत जो है वो फ़ंड जारी करे। तो अब तक हमने देखा कि ममता बनर्जी मांग रही थी मरकज़ी हुकूमत से और शायद उनके कुछ मुतालबे पूरे भी किए गए, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस पर भी ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे ही मुतालबे रखे थे। अब रियासती सतह पर मुख्तलिफ लेबर यूनियन जो है वो उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के दफ्तर को ख़त लिखकर जो है वो मुतालबा किया है कि उनके लिए जो है वो हुकूमत कोई ख़ास इक़दामात करे। साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि राशन दुकानों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो जैसे चावल, दाल, गेहूं, ये लोगों को मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। हालांकि कई इलाकों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मुफ्त नहीं मिल रही हैं, तो उस पर जो है वो सरकार की नज़र होगी। लेकिन इसे कितना कामयाब बनाया जा सकता है इन ऐलानात को अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ताल्लुक से अब सियासी पार्टियाँ भी सामने आ रही हैं और लेफ्ट के साथ कांग्रेस की तरफ से भी वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की गई है और इस तरह के मुतालबे रखे गए हैं। तो अब रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है, स्कीमें बनाई हैं, लेकिन उसका अमल दरामद किस तरह से होता है और वो सियासी गलियारों में उस पर कितना इत्मीनान का इजहार किया जाता है और ममता बनर्जी को इस पर जो है वो कितनी कामयाब होती है। क्योंकि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोरोना वायरस से निमटने के लिए वो सड़क पर निकली थी, किस तरह से लोग मेंटेन करें सोशल डिस्टेंस, उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता सर्कल बनाया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। अब दूसरा एक बड़ा जो है वो काम ये होना चाहिए कि जिस तरह से बंगाल में मजदूरों की एक बड़ी आबादी है, रोज़ कमाओ रोज़ खाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए हुकूमत जो है वो क्या कुछ नए इक़दामात करती है। यहाँ बहुत सारे मिल हैं जहाँ मिल मजदूर है जो अब जो है जहाँ पर जो है वो बिल्कुल ताला लगा है और वहाँ के लोगों की फाका कशी की हालत है। तो ऐसे में हुकूमत की स्कीमें हैं, हुकूमत ने स्कीमों का ऐलान किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होगा और उसमें वज़ीर आला ममता बनर्जी कितना कामयाब होंगी, ये आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया।